परम सन्मान जो गुरु सवारी साध संगत जीओ, बड़े ही प्यार सहित गुरु चरणों के अंदर सीस निवा के प्यार नाल आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। उपरंत फतेह बुलाइए। फतेह अर्ज है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साड़ी सारिਆਂ ਦੀ खुशनसीबी है कि ਅਸੀਂ एक महापुरुषों की याद ਵਿੱਚ बैठे हाँ। ਅਸੀਂ तो याद ਵਿੱਚ बैठे हाँ, साਡਾ भी मन शीतल है, शांत है। जिन्हों ने उन्होंने संगत माणी है, उन्होंने बचन सुने ने, बचनों पर अमल किया है, वो तो बहुत ही वड्डियां भागां वाले मरवाहा परिवार जिन्हों वालों हर साल ये उद्यम किया जाता है। असी इस उद्यम की शलाघा करते हाँ। गुरु महाराज कृपा करे ये उद्यम बनया रहे। इस तरह नेक संगत उन ते गुरु महाराज जी ने इसनों साध संगत कहा है। जदों असी इकट्ठे हो के बैठ जाने गुरु महाराज जी की पावन हजूरी दे अंदर। गुरु अर्जन देव महाराज जी के समय की एक बात है, कहते दरबार सजिया होया सी, कीर्तन हो रहा सी। बाहरों एक बंदा आया नट्ठा जिहा आके ते छेती ना उहदे हत्थ विच एक डांग सी, एक पासे रखी तो नीवा जिहा हो के संगत विच बैठ गया। थोड़ा समा पिछों 5-7 बंदे होर आए जिन्हां कोल भी इदां ही हथियार सन, डांगां सन। वो इधर उधर देखण लगे। गुरु महाराज जी ने सेवक नूं भेजिया, जाओ पुछो ये कीर्तन के रस विच कोई भंग ना पवे, ये किहनूं लभदे ने। तो सेवक ने आके दस्या, महाराज वो कहते साडा एक चोर इत्थे आके लुक गया है, असीं उहनूं लभ रहे हैं। गुरु महाराज जी ने आख्या बई ये गुरु नानक की संगत है, ये साध संगत है, इत्थे सारे ही साध ने, इत्थे कोई चोर नहीं। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। तो कहते जदों गुरु महाराज जी ने इधरों दीवान की समाप्ति की, संगत जान लगी तो वह भी सज्जन जान लगा। सेवक भेजिया, उस बंदे नूं जाके बुलाओ। आया, गुरमुखा ये लोग तेरे पीछे क्यों आए सन? कहंदा जी मैं इन्हां दा माल डंगर खोल लिया सा, इस करके फिर इन्हां नूं पता लग गया, बाहर पै गई। फिर मैं क्या हुण बच जाना चाहिए, मैनूं फिर आसरा चंगा लगा, मैं इत्थे आ गया। कहंदे आसरा तो तैनूं चंगा मिल गया तो बहुत अच्छा आसरा है, पर सज्जना एक गल दस, तेरे कोल माल डंगर नहीं है? कहंदा जी है, बहुत है, घोड़ी भी रखी हुई है मैं। अच्छा, ज़मीन जायदाद नहीं है? कहंदे जी वो भी सब कुछ है, बहुत है। कहंदे फिर ये चोरी क्यों की, किसी दे डंगर माल क्यों खोल के लियांदा? अंदर झात मारी, कहंदा पता नहीं शायद मेरे उत्ते कोई बुरी संगत का असर सी ते मैं इस काम विच लग गया। और कहंदे जदों ये काम करदे हो किदां फील हुंदा? कहंदा बड़ा माण हुंदा भी असीं एक युद्ध जित के आए हैं, असीं इदां अगले नूं धोखा दे के आए हैं। कहंदे तेरा नाम की है? कहंदे जी विधि चंद। वो कहंदे जे नाम विधि चंद सी तो कोई जीण की विधि भी सीखनी चाहिए सी। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ये जीवन की विधि नहीं है जिहड़ी तू कर रहा है, इसलिए तेरे मगर डांगा सोटे लैके लोग दौड़ रहे ने। कोई इदां दा कर्म करना सी, लोग तेरे पैरीं हथ लाउंदे। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कहंदे महाराज फिर दसो। फिर जी गुरु महाराज जी ने विधि दसी, संगत विच बैठ के गुरमुख बन गया। गुरु हरगोबिंद साहब जी के समय उन्होंने सैनापति बन गया। एक जंग में जदों युद्ध प्राप्त जित प्राप्त की, गुरु हरगोबिंद महाराज जी ने घुट के गलवकड़ी पा के कहा विधि चंद सीना गुरु का सीना। गुरु महाराज ने इन्ना नवाजिया। ये साध संगत है, इत्थे आया भी आदमी के मन विच वो जिहदे कोल सच आ जावे, जिहदे कोल संतोख आ जावे, कहंदे वो फिर साध ही हो जाता है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। इस तरह संत बाबा मेहर सिंह जी कहंदे दुनिया विच बड़े बड़े पर्वत ते बड़े उच्चे
ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਬਤ ਕੋਹਿਤੂਰ ਹੋਵੇ, ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੋਵੇ। ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਧੂ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਆਏ ਘੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਬੁੱਝਣਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੁੱਝ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਹੈ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਆਇਆ। ਸੰਤ ਗਾਥਾ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਆ ਕੇ ਚਰਨੀ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਇਸ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਨ ਮੁਰਝਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਦਿਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਸਤਰ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੋ ਮਸਲੇ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵਣ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆ ਦੋ ਚਾਰ ਖਲੋਵਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਦੋ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਔਕੜ ਪਾਰ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆ ਜਰਾ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਲੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਾਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਦੀ ਸੁੱਕ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਣੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਇਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਹਿਣ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਰਕੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਢੂੰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਚਿਆਂ ਘੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਜਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਮਾਯੂਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨੇਕ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਮਾਯੂਸੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੇੜੇ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਕੋਈ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਗਿਆਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1907 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਕੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਬੇਰ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਸਕਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਆਓ ਵੀ ਬੱਚਿਓ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਬਣੋ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਤਬਚਨ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਾ ਐਤਵਾਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਫਿਰ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਤੋ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਐਤਵਾਰ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਂ ਬਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੂੰਗਾ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਫਿਰ ਆਇਓ। ਅਗਲਾ ਐਤਵਾਰ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਵਾਬ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮੀਤ। ਪਰਾਇਆ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਐਡਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਸ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਨਿਤ ਧਿਆਈ, ਹਿਰਦੇ ਨਿਤ ਧਿਆਈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਨਿਤ ਧਿਆਈ, ਹਿਰਦੇ ਨਿਤ ਧਿਆਈ। ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਈ, ਸਗਲ ਤਰਾਈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਨਿਤ ਧਿਆਈ, ਹਿਰਦੇ ਨਿਤ ਧਿਆਈ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ
सदा है नाले। गुर मेरा संग सदा है नाले। सिमर सिमर तिस सदा समाले। सिमर सिमर तिस सदा समाले। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। कल कलेश तन माहि मिटाओ। कल कलेश तन सिमरो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हर का नाम हृदय नित ध्याई। संगी साथी सगल तराई। गुर मेरा संग सदा है नाले। सिमर सिमर तिस सदा समाले। सिमर सिमर तिस सदा समाले। हर का नाम हृदय नित ध्याई। हृदय नित ध्याई। तेरा किया मीठा लागे। तेरा किया मीठा लागे। हर नाम पदार्थ नानक मांगे। 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 हर का नाम हृदय नित ध्याई। हृदय नित ध्याई। संगी साथी संगी साथी सगल तराई। सगल तराई। हर का नाम हृदय नित ध्याई। हृदय नित ध्याई। हृदय नित ध्याई। हृदय नित ध्याई। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਪੋ ਔਰ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਜਿਸ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਤੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਅੜੀਅਲ ਸੀ, ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ
मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम हर जन के हों बल जाए हर जन के हों बल जाए मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। जिन्हां महापुरुषों की याद विच बैठे हैं आत्मा तो उन्होंने नमस्कार करते हुए फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ प्यार सहित आनंद साहब का पाठ करिए। वाहिगुरु जी रामकली महला तीजा आनंद के ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पार सतगुरु तपाया सहज सिद्धि मन जिया वरदान राग रतन परवार परियां शब्द गवने आई सब दोस्त गावो हरि के मन जिनी बसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया हे मन मेरे तू सदा रहो हर नाल रतू मन में लोक सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सुआर सबना गला सुन रत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रह करता तेरे संशय जिसे सो पावे सदा सिद्ध सदा तेरी नाम मन वसा नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवान कर शांत सुख मन आय बसया इच्छा सब बुझाई सदा कुर्बान किया गुरु विटो जिसदियां बड़ियाई कह नानक सुनो संतो सब धरो साचा नाम मेरा दिवाजे पंच सब तित कर सुभागे सब दवाजे कला जित कर तारिया पंच दूत दुवस कीते काल कंट कमल तुर कर्म पाया तुर दिन कौसे नाम हर कह लागे कह नानक तस हुआ तित कर अनहद वाजे अंत सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभाया उतरे सगल सूरे दुख रोग संतापी उतरे सुनी सची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुरदे जाने सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहे अपर पूरे बिंदवंत नानक गुर चरण न लागे बाजे अनहद पूरे पवन गुरु पाणी पिता माता धर्म महत दिसरा दुदाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदू करमी आपो अपनी के नेड़े के दू जिन्नी नाम थे आया जिन्नी नाम हो जिन्नी नाम थे आया गए मुसकत का नानक ते मुख युजले के छुट्टी जिन्नी नाम थे आया गए मुसकत कार नानक ते मुख युजले केती छुट्टी नानक ते मुख युजले केती छुट्टी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु